وفي المساء أشعلت النار أمام الكهف الذي لجأ إليه السبايح. وفي اليوم الغد بعض السبايح الناجين وقفوا أمام باب الكهف طالبين الرأفة بهم من الجنود بعد موت رفاقهم ونسائهم وأطفالهم. لم نعرف أبدا عدد ضحايا هذه الجريمة البشعة. كون روبير لم يكشف لنا كل شيء. في جوان عام 1845 من أورليونفيل، بيجو قدم الأوامر لجنوده قائلا: إذا لجأ هؤلاء المجرمون إلى مغاراتهم قوموا كما فعل كافينياك بالسبايح، أخنقوهم بدخان النار حتى الموت كالثعالب. في نفس الفترة العقيد بيليسي يقود حملة في الظهرة، حيث كان رجل لا يتعدى عمره 20 سنة يحمل اسم محمد بن عبد الله المدعو بمعزة، يقاوم بشراسة القوات الفرنسية. بعد أيام من تعليمات بيجو قام العقيد بيليسي بمطاردة أكبر القبائل بمنطقة الظهرة، قبيلة ولاد رياح التي تضم 1000 نساء وأطفالا وشيوخا وماشيتهم. يلجؤون جميعا إلى مغارة بالنكمارية بضواحي مسخانا. بيليسي كالعسكري المنضبط ينفذ الأوامر. الحاجة الزهرة تشرف على قرن من الزمن، تعرف قصة المغارات. لماذا؟ لأنها حفيدة أحد الناجين. الحاجة تروي الحكاية. أنا ما لحقت عمي كبير يحكي لي، قال لي هذو أصحاب الغار، قال لي طاح ليهم جنس يقولوا له بو خدمي، هكا كما قال لي ذوك يضربوا ذوك يضربوا ذوك يضربوا ذوك يضربوا. كان واحد الضربة لي جد بابا جا راكب على العود يهرب من جبل لجبل ويقارع فيهم الضاربين. منين غلب هذا الجنس على ذو أصحاب البلاد يقولوا لهم الفراشيح، دخلوا الغار. منين دخلوا الغار لحق عليهم العرعار. أنا لحقته، أنا شفته يقطع العرعار والقنبول ويجير ويغلق عليهم. مين غلق عليهم؟ طلق عليهم الكبريت والسم طلق النار. اللي بقاو الموت مقتلهم الدخان. جندي يقدم شهادة. هل يمكن لريشة أن توفي برسم هذه اللوحة؟ وسط ليلة مقمرة مجموعة من الجنود الفرنسيين قاموا بإشعال النار. كنا نسمع صرخات الرجال والنساء والأطفال والحيوانات وطلقات نارية وصوت تساقط الحجارة المفحمة بعد أن أكلتها ألسنة النار. في تلك الليلة كانت مقاومة الأشخاص والحيوانات رهيبة من أجل الحياة. كانوا النساء كباراتنا نعقلهم وانا يقولوا أصحاب الغار، طلبة صغار، أصحاب الغار، شرفاء وكبار، أصحاب الغار، جيروا حرحار، سموه كبريت والنار قداد، يقولوا عليهم على ذو اللي ماتوا والغار. صباحا عندما أردنا دخول الكهف صادفنا مشهدا خليعا. زرت المغارات الثلاثة وهذا ما شاهدته: ثيران وبهائم دفعتهم غريزتهم إلى باب المغارة لاستنشاق الهواء المنعدم في الداخل. وكانت تحت هذه الحيوانات الميتة جثث الرجال والنساء والأطفال. رأيت رجلا ميتا على ركبتيه ماسكا قرن ثور، وأمامه امرأة تحضن طفلها. الرجل كان من السهل التعرف عليه، اختنق هو وزوجته وطفله وثوره في وقت كان يحاول حماية عائلته
من هيجان هذا الحيوان. جاء هذا الزروالي يقولوا له فلاح محمد بن محمد، ركب العود منين روح هذا الجنس رجع والغار من طفات، رجع يحوس كاش حد حي. قال لي جبت زوج، واحد يقولوا له بوهراوة ووحدة مرة يقولوا له عجبت محمد. قال لي وبدا يجري على العود في القبايل ويجيب الجاد والزوايل ويحسي فيهم. مين حساهم احياو تزوج مع ذي عيشة محمد. جد بابا تزوج معاهم، ولد بابا وولد وحدة اسمها يمنى. قاع ذريتهم كاينة عرق. أنا من أنا بنت ولد بن حراس، تشير سماه بن حراس، أنا بنت وليده. الكهوف كبيرة جدا. قمنا بتعداد 760 جثة، 60 نجا و40 منهم نقلوا على سيارات الإسعاف في حالة خطيرة. أما ال10 الآخرون أطلق سراحهم وعادوا لقبيلتهم، وما بقي لهم إلا البكاء على الأطلال. مؤرخ يحمل اسم روسي يروي هذه المأساة. الحريق التهم أمتعة الضحايا. خلال الليل سمعنا ضجيجا ثم صمت رهيب. قبل طلوع الشمس بعض الرجال سقطوا موتى أمام الجنود وسط دخان كثيف لم نستطع اختراقه. في وقت يخرج من المغارة بعض الناجين مشوهين، أكثر من 500 ضحية. أكثر من 500 ضحية، والأصح ما يقارب 1000 ضحية. أنا دخلت مع والدي الغار، كنت صغيرة. دخلت الغار نصيب كيما دخلت مرة في وحدة الحوزة مزيرة، دارت لي ساعات الطعيم اللي نخبزوا ليها قدامها. ما نعرف كانت تخبز مفرمت لي شوية مليح، ومنا داخلة بالزاير ماتت هكاك منا من قدام. هذو كاينين وهذو محطها كمفصلين، وذو كيما متربعة شتهم، وراسهم كيما نحطوا القدر على الكسكاس. ميتة، لحقتها ميتة بالحق لاصقة. هذه حكاية الغار. بيليسي لم يندم على ما قام به، بل يفتخر. جلد واحد من الطنابير أغلى من هؤلاء البؤساء. Sur la question des enfumades, je crois qu'il faut être plus précis. Et là, Bugeaud porte une responsabilité plus particulière puisqu'il est gouverneur général de l'Algérie. Et c'est donc lui qui exerce à la fois les pouvoirs politiques et militaires. Et selon la correspondance d'un certain nombre d'officiers qui agissaient donc sous ses ordres, et je pense en particulier à Pélissier, nous savons que les enfumades qui ont donc débouché sur le massacre de populations civiles très importants et parfois sur la disparition de tribus entières, ces massacres et
c'est l'une de leurs particularités, ne sont pas des massacres commis dans le feu de l'action, ne sont pas des massacres commis par des soldats à l'insu de leur hiérarchie militaire. Il s'agit de massacres commis par des officiers et qui respectent un protocole qui a été défini à l'avance. Il y a des témoignages très précis à la fois de Pélissier et de Saint-Arnaud sur la façon dont ils procèdent, et notamment des correspondances de Pélissier envoyées à Bugeaud où il rapporte la façon dont il a lui-même agi, plus précisément lors des enfumades tristement célèbres, les enfumades du Dara. Et on voit très bien que la façon dont Pélissier procède, qu'il s'agit d'un massacre qui a été planifié, pensé et qu'il obéit à des consignes qui lui ont été données. De ce point de vue-là, je crois qu'il est nécessaire, en ce qui concerne ces massacres, de parler de massacre administratif, pour reprendre une expression de Hannah Arendt, pour signifier ceci, que justement il ne s'agit pas du tout de massacres commis dans le feu de l'action, mais de massacres perpétrés par des troupes françaises alors même que la bataille militaire avait été gagnée. L'un des faits les plus emblématiques de cette violence de la guerre de conquête a été les enfumades qui ont été pratiquées contre des populations civiles, dont la décision du massacre a été prise au plus haut niveau de l'armée d'Afrique, et notamment par le général Bugeaud. Ces enfumades qui ont eu lieu en différents lieux, on parle souvent de celle du Dara, mais il y a eu plusieurs cas dont des officiers de cette armée d'Afrique ont fait état, soit dans des correspondances privées, soit dans des récits de mémoire. بالعاصمة الفرنسية أخمدت الاحتجاجات القليلة حول العمل البشع الذي قام به بيليسي بعد شهر و12 يوما من إبادة ولاد رياح سانتارنو. يقوم بإبادة ما تبقى من السبايح، ولكن هذه المرة بمنطقة تنس. سأسد كل المخارج بشكل محكم وأصنع مقبرة جماعية فسيحة ستغطي الأرض جثث هؤلاء المتعصبين إلى الأبد. لا أحد يعرف إلا أنا أن هناك 500 من اللصوص الذين لن يذبحوا الفرنسيين من اليوم. Plusieurs cas qui ont été pratiqués au cours de cette année 1845, ou qui était un peu un sommet dans l'affrontement entre cette armée d'Afrique et puis celle de l'émir Abdelkader. Plusieurs cas qui témoignent du fait que ce n'était pas du tout des bavures, comme on peut dire. Ce n'étaient pas des décisions isolées d'officiers subalternes. C'était vraiment une consigne décidée au plus haut niveau par le général Bugeaud. لم يتوفر الخشب. قمت بسد مدخل الكهف بالحجارة. إن لم أفعل ذلك قد يقع عدد كبير من جنودنا برصاصات عربية بشكل عقيم. Dans le contexte de l'époque, et cela a fait l'objet d'un certain nombre de récriminations parfois du pouvoir politique en France, en raison de sa personnalité, mais en raison même aussi des pouvoirs qui étaient attribués au gouverneur général, Bugeaud disposait d'une assez grande latitude par rapport au pouvoir en métropole. En ce qui concerne plus particulièrement l'enfumade des grottes du Dara perpétrée par Pélissier, il y a eu un écho très rapide en France de ce massacre, une protestation à la Chambre des Pairs, mais face à cette protestation, Bugeaud va défendre le colonel Pélissier et exiger que toute plainte et toute sanction à son encontre soit levée. Il faut quand même souligner que la nouvelle de ces faits, qui était relatée par la presse, a suscité des réactions, y compris à la Chambre des députés de la monarchie de Juillet. Et parmi certains militaires, je pense au maréchal Ney, par exemple, qui avait été un des maréchaux de Napoléon, il exprime sa désapprobation par rapport à ces méthodes de guerre. Il dit en substance à la Chambre, c'est pas comme ça qu'on fait la guerre. Donc il y avait au sein de l'armée un certain nombre de réticences par rapport au recours à ces méthodes, et il y avait aussi au sein de la population civile, si je puis dire, de l'époque, un certain nombre de réprobations qui se manifestaient, qui étaient
certes ténue, minoritaire, mais qui existait. Et on a trouvé, par exemple, une sorte de pétition des élèves du collège Louis-le-Grand, qui, comme au moment de la guerre d'Algérie, les étudiants de l'UNEF protestaient contre la pratique de la torture ou d'autres faits analogues de cette colonisation finissante, eh bien, à l'époque de la monarchie de Juillet, protestaient contre l'emploi de ces méthodes par l'armée française dans le cadre de cette guerre coloniale. Il faut rappeler que, par ailleurs, après ce fait, qui est connu très rapidement en France, je parle de l'amphimade des grottes du Dara, Pélissier va poursuivre une carrière militaire exemplaire puisqu'il va devenir maréchal de France, qui est la plus haute distinction qui peut être accordée à un militaire, et que par ailleurs Pélissier va revenir en Algérie puisqu'il va être nommé plus tard gouverneur de l'Algérie. Il y a donc eu parfois des protestations qui sont des protestations qui vont être relativement vite étouffées, et ce qui est plus significatif, je crois, c'est par exemple dans un ouvrage destiné à la jeunesse, qui est un ouvrage qui porte entre autres sur la conquête de l'Algérie, qui est un ouvrage écrit dans les années 1840-1850, on va trouver non seulement relater l'amphimade des grottes du Dara, mais relaté sous la forme d'une apologie, puisque l'auteur, et c'est une femme à l'époque, considère que Pélissier a fort bien agi en agissant comme il l'a fait. Et c'est donc très important de souligner, par opposition à la période de la dernière guerre d'Algérie entre 1954 et 1962, que les massacres perpétrés par les militaires à l'époque sont très rapidement connus en métropole et qu'ils ne suscitent que très rarement des oppositions, et que dans la plupart des cas, la position la plus commune est d'approuver ce qui a été perpétré et de le justifier a posteriori. Il faut, à mon sens, à la fois bien voir que le discours républicain s'est accommodé de cette violence et s'est perverti en renonçant finalement à l'universalité des droits de l'homme, en restreignant les principes des droits de l'homme à l'espace européen en quelque sorte, et en considérant comme normal d'enfreindre ces principes de droits de l'homme lorsqu'il s'agissait d'une guerre coloniale en Afrique. Donc d'une part, il faut bien prendre conscience de cela, et d'autre part, il faut aussi prendre conscience du fait qu'il y a toujours eu des voix discordantes dans la société française par rapport à cette dérive du discours républicain. Il y a toujours eu des gens qui ont réagi à ces pratiques et à ces discours qui les justifiaient en disant non, nous sommes attachés à un certain nombre de valeurs, de droits de l'homme et de respect de la vie humaine, et on ne doit pas mener la guerre ainsi. Donc c'était le cas de ces élèves du collège Louis-le-Grand, par exemple, qui protestaient, ou de certaines voix minoritaires à la Chambre des députés. Ces massacres de population dans une guerre de ce type ne peuvent qu'être qualifiés de crimes contre l'humanité, puisqu'il s'agit de meurtre de populations civiles. Sur la question des amphimades du Dara, Tocqueville, à ma connaissance, et j'ai lu à peu près la totalité de ce qu'il a écrit sur l'Algérie, ainsi que ses déclarations à l'Assemblée nationale, puisqu'il était élu, Tocqueville ne réagit pas et ne proteste pas à la suite des amphimades du Grotte du Dara. Et par ailleurs, effectivement, Tocqueville s'est fait l'avocat, si je puis dire, de méthodes de guerre très particulières, notamment des méthodes de guerre développé par le général ou officier Lamoricière, qui avait mis en place une technique de guerre très particulière visant à, comme on le disait à l'époque, refouler les Arabes hors des territoires sur lesquels ils vivaient jusque-là. Et Tocqueville estime que c'est une technique de guerre très efficace, et il a beaucoup d'admiration pour Lamoricière, qu'il connaît. Il a voyagé dans la région, et Tocqueville aura d'ailleurs aussi des mots plus durs. Enfin, c'est pas des mots, c'est dans un écrit de Tocqueville sur l'Algérie. Tocqueville va même préconiser la destruction des villes et des villages dans lesquels Abdelkader serait susceptible de se réfugier, et villes ou villages qui seraient susceptibles de lui servir de base arrière. Et Tocqueville, là, se prononce pour des méthodes de guerre extrêmement radicales, même si par la suite, et il faut le rappeler quand même, même si par la suite Tocqueville va reconnaître qu'effectivement la guerre telle qu'elle a été conduite par l'armée d'Afrique, comme on disait à l'époque, a été une guerre d'une extrême brutalité. Il le regrettera, mais sur le moment, Tocqueville a soutenu ces méthodes de guerre d'un genre très particulier. J'y vois dans la position de Tocqueville, qui sera
sous la Seconde République, brièvement ministre des Affaires étrangères, donc de cette Seconde République qui s'instaure en 1848. J'y vois dans cette position le début d'un glissement des républicains, ou de la majorité des républicains, vers une position qui légitime des conquêtes que l'on se refuse en Europe, mais dont on se reconnaît le droit lorsqu'il s'agit de territoires autres qu'européens qu'on veut coloniser. Et là, de ce point de vue-là, les républicains ont opéré un glissement au fil du XIXe siècle, un petit peu déjà dans les années 1840, et cela s'est poursuivi sous la Seconde République qui annexe l'Algérie et qui instaure un régime particulier, donc qui valide le principe même de la colonisation. Et puis ça se poursuivra sous la Troisième République ensuite. De ce point de vue-là, les républicains introduisent dans leur propre doctrine une sorte d'exception coloniale qui me semble extrêmement préjudiciable à la doctrine même de cette République et qui me semble avoir des effets à long terme au sein même du discours républicain français, si vous voulez. À partir donc de la Seconde République, mais c'est théorisé par Jules Ferry, par exemple, au début de la Troisième République, hein, et cela se poursuit tout au fil des Troisième, Quatrième et Cinquième Républiques jusqu'à la fin de la période jusqu'aux indépendances. Hein. Et de ce point de vue-là, le discours républicain est imprégné de colonialisme. Civiliser les races inférieures, comme l'a dit Jules Ferry, est un discours qui est plus spécifiquement un discours qui va être tenu sous la Troisième République. Au XIXe siècle, il n'y a pas au fond l'idée que les Arabes peuvent être civilisés parce que fondamentalement, les thèses les plus communément défendues, les thèses les plus communément écrites, celles qu'on trouve dans la plupart des ouvrages du 19e, l'idée au fond avancée est que justement les Arabes ne sont pas à proprement parler civilisables. Et ce qui fait obstacle à leur civilisation, c'est entre autres le fait qu'ils sont, pour la plupart, le dit-on ou le pense-t-on, et ça recoupe en partie une réalité, musulmans, et la religion musulmane est pensée comme, à l'époque, je précise, au 19e siècle, comme un obstacle majeur à la civilisation. نهاية عام 1845 تعززت القوات الفرنسية إلى 100,000 عسكري ونفس العدد كولون منهم 40,000 فقط فرنسيون. الأمير عبد القادر يطارد من طرف أكبر الجيوش في العالم ولكن يبقى صامدا، وهذا ما دفع ضابطا فرنسيا آنذاك ليقول: هل من احترام بمشاهدة جيش يضم 90,000 رجل يهزم أمام منتصر على رأس 500 فارس؟ استراتيجية الأمير أتت بنتيجة مع الجيش الفرنسي، لأنه كان يراود كتائب الجيش الفرنسي ويضعهم على الأعصاب باستعماله سياسة الكر والفر. شجاعته وإصراره يجبران على الاحترام. عام 1846 أثناء حملة عسكرية واسعة شنها الأمير عبد القادر ضد القوات الفرنسية، النقيب كلير كتب قائلا: الحملة التي قام بها هذا القائد المهاب من طرف جميع العسكريين الذين يعرفون فنون الحرب عليهم كلهم الانحناء أمام عبقريته رغما عنهم. عدو مخفي في كل مكان، مع ذلك تصل عملياته على الحدود مع الصحراء ومرتفعات جبل عمور وسهوب المغرب، وتضم حدود هذه الأمبراطورية سكان منطقة الغرب. يظهر فجأة بالشرق بواسطة خطط ذكية يمر مع 1500 فارس وسط كتائب الجيش الفرنسي عبر 20 نقطة في ليلة واحدة. كيف تواجه نشاطات عسكرية مكثفة كهذه؟ بعض مسؤولي فيارق الجيش الفرنسي عاجزون أو منهمكون في مطاردته،
وأجساد متعبة نتيجة الفشل المتكبد. مع ذلك نعتمد على عامل الزمن وجمع قوانا، ولا نعتمد على عبقرية أولئك الذين يقودوننا. ديسمبر عام 1847 الأمير عبد القادر يسلم نفسه بعد 17 عاما من الكفاح. الجنرال لاموريسيير يعبر له عن الاحترام، والدوك دومال يتعهد بإمكانية الانسحاب إلى أرض مسلمة كالإسكندرية، لكن لم يفي بوعده. الأمير وحاشيته اعتقلوا بطولون ثم أمواز ليخرج عام 1852. لوسيان فرانسوا دو مونتانياك قتل يوم 23 سبتمبر عام 1845 في معركة سيدي إبراهيم عند مواجهته لجيش الأمير عبد القادر. ضابط آخر جوزيف فونتيني الذي يحمل اسم يوسف يباع وهو صغير كعبد. أصبح صديقا لابن باي تونس الذي تبناه فأصبح قائد المماليك، هاربا إلى فرنسا عارضا خدماته. عام 1830 كانت تتملكه قناعة واحدة منذ 14 سنة، هي القضاء على الأمير عبد القادر. يوسف كان معروفا بطرقه العنيفة ووحشيته كقطع رؤوس العرب والتشهير بجرائمه. فرنسا تكافئه وتعينه جنرالا سنة 1845 ثم حاكما عسكريا للجزائر العاصمة من 1855 إلى 1865. اليوم فرنسا تمجد الاستعمار. Si j'avais une question à poser aux politiques français, ce serait sans doute celle-ci. À quand un examen sérieux, sans phare, avec le courage moral nécessaire du passé colonial de la France? Et quand je pense à ce passé colonial, bien entendu, je pense à la présence coloniale française dans mon pays, en Algérie, dans les pays qui nous sont proches, comme la Tunisie ou le Maroc. Je pense aussi à l'Afrique subsaharienne. Je pense à Madagascar. Je pense à l'ensemble de cet empire français où l'armée française, où l'administration française ont imposé leurs lois, ont attenté à l'intégrité physique, morale, culturelle des populations, des individus et des sociétés. Ce passé-là doit être examiné de la manière la plus rigoureuse. Alors qu'à l'encontre de cette démarche courageuse, il me semble que l'État français tente de fixer, notamment à travers des initiatives d'ordre muséographique, l'ordre colonial dans les musées qui vont être créés un peu partout, dans un certain nombre de régions de France. Je pense que cette démarche-là ne libérera pas la France de ses responsabilités. La République est gênée parce que revenir sur cette époque implique qu'elle regarde de manière critique une partie de son propre discours. Et on se rend compte que l'ensemble des forces politiques ont participé à ce discours, peu ou prou. Et donc, il est difficile de la part de la République de se livrer à cet examen de son passé. Et les forces politiques, l'ensemble de ces forces politiques, hésitent à le faire aussi. Elles sont gênées par rapport à un certain nombre de figures emblématiques. Par exemple, le personnage de Jules Ferry, c'est un personnage qui est paradoxal parce que c'est à la fois le père de la politique éducative, la généralisation de l'école primaire en France, et puis le porte-parole de cette politique coloniale, avec un discours absolument inacceptable quand on le relit aujourd'hui, légitimant la colonisation en fonction de la supériorité de certaines races par rapport à d'autres. Enfin,
c'est insupportable. Hein. À mon avis, si les responsables politiques français avaient le courage d'examiner avec rigueur le poids de leurs responsabilités, à mon avis, ils feront des avancées remarquables dans la gestion des conditions de vie de l'ensemble des citoyens français, de la société française d'aujourd'hui, y compris notamment des citoyens qui viennent des anciennes colonies, qui viennent de l'Afrique noire, qui viennent du Maghreb, et qui sont aujourd'hui des citoyens français et ont des papiers en règle et ainsi de suite. C'est une affaire qui concerne au premier chef les pays colonisés et la puissance coloniale, mais qui concerne aussi d'autres historiens. Donc je crois que les historiens ont un rôle à jouer, à condition de travailler un peu en marge des groupes de pression divers, hein, et des pouvoirs politiques aussi, puisqu'il y a des enjeux qui sont souvent instrumentalisés par les pouvoirs politiques. Donc les historiens doivent tenir à leur autonomie, tout en n'étant pas hors de la société, parce qu'ils doivent aussi entendre les demandes mémorielles, notamment d'un certain nombre de groupes de victimes, qui sont les principales victimes de ces guerres coloniales, les entendre. On ne peut pas seulement faire une histoire vue de France à partir des archives administratives en français. On passera à côté de beaucoup d'autres éléments qui sont plutôt de l'ordre de la mémoire orale des acteurs, des populations victimes de la colonisation. Et cela, ce sont les historiens algériens qui sont les mieux placés, par exemple dans le cas de l'histoire franco-algérienne, pour recueillir cette histoire. Donc moi je crois beaucoup aux travaux croisés d'historiens français et d'autres pays d'Europe ou d'ailleurs, du monde du Nord, travaux croisés avec les travaux des historiens des pays colonisés, et notamment les historiens algériens. Alors vous me posiez la question du rôle des militants des droits de l'homme par rapport à cette histoire. Je crois qu'ils ont aussi un rôle à jouer pour élargir la réflexion au-delà du monde des historiens à l'ensemble des citoyens des pays concernés. Parce que cette histoire, elle a des conséquences très vivantes et très actuelles. Notamment en France, dans la société française, on voit que les problèmes de discrimination, les problèmes de racisme puisent leurs racines, plongent leurs racines dans ce terreau colonial qui constitue une page de notre passé. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. Et les organisations de citoyens qui ne sont pas non plus des partis politiques, parce que les partis politiques ont leur propre gêne par rapport à ce passé, les organisations de citoyens, telles les associations de défense des droits de l'homme, ont un rôle à jouer pour prendre en compte cette demande de justice et cette demande de vérité par rapport au passé.
هذه سيداتي سادتي شهادات لتاريخ جماعة علي فتح حيادي في محارق الظاهرة. إذا تابعناه وإياكم، وتابعنا كذلك مجموعة من النقاط والإيضاحات مع الدكتور سلاطين عبد الملك، أستاذ وباحث في التاريخ من جامعة قالما. أشكرك جزيل الشكر دكتور. وقبل أن أودع المشاهدين أذكر طبعا بالعديد من الكتابات التي كتبتها ونشرتها، أذكر بالمصادر التاريخية والأثرية وأهميتها في البحث التاريخي والأثري. ممكن هكا إيجاز على الكتاب دكتور؟ إذن هذه 3 كتب أصدرتها في شهر أفريل الماضي. حقيقة هذه الكتب كلها في التاريخ القديم، لأنه عندي مجموعة أخرى حاليا في الطبع تخص تاريخ الثورة الجزائرية، ربما ستكون حاضرة في شهر جونفي القادم إن شاء الله. وهذه الكتب تتناول مراحل تاريخية هامة. طبعا الكتاب الأول مصادر تاريخية، وهي مصادر مهمة في البحث في تاريخ الجزائر وغيره، وأيضا الفترة البنية. وهذا الكتاب الثالث وهو واحد من أيضا الكتب الهامة، بصمات فجر التاريخ. يجب أن ندرس تاريخنا بالعودة إلى المراحل التاريخية القديمة، لأن أصولنا جذورنا هناك في فجر التاريخ، ومن فجر التاريخ انطلقنا دائما نصنع التاريخ. شكرا جزيلا. نحن نثمن كل الإيضاحات التي قدمتها من خلال برنامجنا، ونؤمن كل المجهودات اللي يقوم بها الباحثين الجزائريين طبعا في مجال البحث التاريخي، وإحنا ما يمنعش أنه من خلال فضائنا هذا الفضاء التاريخي اللي نقدموه برنامج شاهد وشواهد أن نقدم ونثمن كل هذه العطاءات التاريخية التي تقدم في المجال. شكرا جزيلا مرة أخرى لك دكتور. أشكر لكم جزيل الشكر أيضا متابعتكم سيداتي سادتي ومرافقتكم المستمرة أكيد الأسبوعية لبرنامجنا. في العدد المقبل سنتوقف عند رفقاء السلاح، أو عند الفيلم الوثائقي رفقاء السلاح لمخرجه الطيب كزيم. إلى أن يحين أقولها دوما وسأقولها أبدا: في جزائر السلام، دمتم أمينا وسالمين.